नौजवान ने जिहड़े वड्डी गिणती च मैनूं मिलदे ने। पहलां जदों नौजवान मिलदे हुंदे सी तां पुछदे हुंदे सी भी बाई तुहाडा ओह गाना बहुत वधिया सी, तुहाडा आ गीत वधिया सी, तुहाडी आ फिल्म बहुत वधिया सी। अजकल नौजवान पंजाब जागिया, बहुत वड्डे पद्धर ते जागिया, जिहड़े पंजाब नूं इह कह के भंडिया गया सी कि इन्हां दीयां नाड़ां च चिट्टे दीयां सूइयां रह गईयां। ਉਹ पंजाब ने अज दिखाता, इन्हां दे बैरीगेट पट के तोड़ के इत्थे आए ने। गोरे भी फिक्रमंद ने, किन्नियां मुल्कां दीयां पार्लीमेंटां दे विच इन्हां बिलां दे उत्ते बहस हो चुकी है। ये साडी जिੱਤ है। जदों उत्थों ट्रालियां चों पंजाब चों चले सी तां 6-6 महीने दा राशन असीं रख के चले सी। हले मैनूं लगदा 6 महीने पूरे नहीं होए ते दुनिया दा कोई बंदा नहीं ऐसा जिन्हों इस अंदोलन दे बारे ना पता होवे। वड्डे बेशक गौरमेंटां ने बड़े फोन किए, बड़े डरावे दिते कि थोड़ा भाई कैरीयर है, थोनू कल नूं फिल्मां च नहीं जाण देवांगे, थोनू बॉम्बे नहीं जाण देवांगे, जां थोड़े कामकार च विघन पावांगे। तां साडे लई पहलां किसानी है, पंजाब दे लोक ने, साडे भरा ने। सानू फिल्मां मिलन ना मिलन सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। जे गल समझदारी दी करिए, ठरमे दी करिए तां ओह लंबा असर उस गल दा हुंदा। जे अज इत्थे तत्ते नारे लाइए जां एकदम कोई तत्तियां गल्लां करिए, नौजवानों नूं थोड़े टाइम दे लई ओह गल्लां चंगियां लग सकदियां ने, पर जिहड़े उहदे आउण वाले सिੱਟੇ ने ओह बहुत खतरनाक हुंदे ने। बड़े लोग कहंदे ने जमाना बदल गया, हुण लोक ओह नहीं रहे। जमाना नहीं बदलिया, लोग भी उही ने। चलो समय दे नाल चलना एक बहुत चंगी गल है, पर मैनूं लगदा किते ना किते असीं आप टैक्नोलॉजी दे गुलाम हो गए। एक परिवार च 7 मैंबर ने ते 7 दे हत्थां च 8 मोबाइल होणगे, 10 भी हो जाणगे, कई तां 2-2 3-3 भी रखी बैठे है। जे ड्राइंग रूम दे विच बैठे है तां एक दूजे नाल गल नहीं करनगे, मोबाइल दे विच बड़े रहणगे। किते ना किते साडे दे विच अपणियां साडीआं कमियां ने। असीं अपने बजुर्गां दीयां गल्लां सुणनियां घट करतीआं। जथेबंदियां जिहड़ा भी प्रोग्राम देणगियां, तुसीं एक गल नोट कर लिओ, 26 तो भी दुगना इकट्ठ उन्हां प्रोग्रामां ते होऊगा। चाहे असीं वो संसद वल कूच करना है, चाहे वो KMP रोकिया सी उत्थे भी इकट्ठ बहुत सी, चाहे होर पिछले लंबे समय तो पंजाब च संघर्ष कर रहे। उदों बाद च 4.5-5 महीनों तो दिल्ली दियां बार्डरां नूं घेरी बैठे मेरे किसान भरा, मेरियां भैणां, बजुर्ग मातावां, जां जिहड़े वीर साडे विचों शहीद हो गए इस अंदोलन दे विच, उन्हां दी याद विच एक हां दा नारा बुलंद करिए। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, नौजवान एकता, संयुक्त मोर्चा। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब ने आनंदपुर साहब की धरती ते खालसा सजाया। पहला 5 प्यारे चुने ते उन्हां नूं अमृत छकाया ते उस तों बाद उन्हां तों आप अमृत छकिया ते साडी जिहड़ी कौम है वो होंद दे विच आई ते नाल दी नाल सानूं ये दस्सिया कि जिंदगी च मजलूमां दे नाल खड़ना है, न्याय दे खिलाफ डट के लड़ना है। सो ये जिहड़ी लड़ाई है ये उस ही अन्याय के खिलाफ पंजाब ने विढ़ी हुई है। लंबे समय तो हर एक वर्ग 4 साल के जवाक तो लैके 90 साल के बजुर्ग तक हर एक वर्ग बड़ी शिद्दत नाल इस अंदोलन दे विच डटिया होया, अपनी जिम्मेवारी समझदा होया। किसी नूं ये नहीं हुंदा कि पंजाब दे विच असीं हुण पिछले दिनां च महापंचायतां दा दौर चल रहा। असीं पहलां देखदे हुंदे सी कि किसी लीडर ने जे रैली करनी है तो वह महीना पहला मिन्नतां करन लग जाता कि आओ यार इकट्ठ करिए, अज फलानी मेरे उत्थे लीडर ने आउणा, अज मेरे नाल चलो। पर ये जिहड़ियां महापंचायतां हो रही ने उन्हां दे विच 20-20 हज़ार बंदा आप मुहारे पहुँच रहा। इत्थों ये शिद्दत नज़र आउंदी है कि इन्हां बिलां दे खिलाफ किन्ना रोस है, किन्ना विरोध है। क्योंकि सीधे जां सीधे तौर पर खेती दे नाल 80% लोग जुड़े हुए ने। वो चाहे खेती करते हैं, चाहे खेती तो आपदा कामकार जरिए चलाउंदे ने।
ਤਾਂ ਉਹ ਜੁੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੰਕੇਤ ਆਉਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਹ ਗੀਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਜਾਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਾਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿਖਾਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਰੀਗੇਟ ਪੱਟ ਕੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਬਾਈ ਹੁਣ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਪਲਾਨ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਬੈਰੀਗੇਟ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਅੱਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵੀਰ ਕਾਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਦੋਂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾ ਚੜਾ ਆਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਪੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਰੇ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਨੇ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ ਤਾਂ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਨਕਾਰ ਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੱਬ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟਿਆ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਏ ਪਸੰਦ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ। ਇਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੱਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦੀ ਕਰੀਏ, ਠਰਮੇ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬਾ ਅਸਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਤੱਤੇ ਨਾਰੇ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਤੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਟੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮਕਾਰ ਗੌਰਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਖੇਤੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦੀ ਰੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ 2-4 ਮੱਝਾਂ ਰੱਖ ਲੀਆਂ, ਨਾਲ ਕੱਖ ਬੀਜ ਲਏ, ਤੂੜੀ ਬਚ ਗਈ, ਕਣਕ ਉੱਤੇ ਨਵੀਆਂ ਲਿਮਟਾਂ ਨਵੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਈ ਚਲਾਈ ਸਾਡਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ 2-4 ਮੈਸਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਨੇੜੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਦੁੱਧ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੀਤ ਨੇ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗਾਇਕੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਰਟਿਸਟ ਬਣੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ
ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਚੋਂ ਕਮਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਆਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਹੰਢਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੰਢਾਇਆ ਕਿ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲਾਈਟ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਟਰ ਤੇ ਮੰਜਾ ਢਾਹ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਲੋਕ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ। ਚਲੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ 7 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ 7 ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ 8 ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਣਗੇ, 10 ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਤਾਂ 2-2 3-3 ਵੀ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਐ। ਜੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਐ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕਰਤੀਆਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉਹ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਆਈਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਰਗ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ KMP, ਬੜੇ ਵੀਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਕਿਉਂਕਿ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਬਖਰੇਵਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮੁੜ ਗਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, 26 ਤੋਂ ਵੀ ਦੁੱਗਣਾ ਇਕੱਠ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ KMP ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਕੱਠ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹਰਮੀਤ ਕਾਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਲੈਨਡ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਹਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ, ਉਸ ਮੈਪ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 26 ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਟਮਕਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ। ਵੀਰੋ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਦੱਬ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਬਖਰੇਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਮਟੋਬ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੂਗਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਏਕੇ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਲੱਖੇ ਸਿਧਾਣੇ ਵੀਰ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਕੋਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰਲੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਏਕਾ ਰੱਖੋ, ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ। ਏਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਖੜਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਲ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਜਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ
बहुत दिक्कत साडे सामने आ जूगी, फिर असीं सड़कां ते उतरांगे, वड्डे पੱਧਰ ते नौजवान। इस संबंध विच भी मैं जथेबंदियां नूं कहूँगा कि कोई वड्डा एक्शन लिया जाए, गौरमेंट नाल गलबात दा राह, क्योंकि पिछले 2.5-3 महीने तो जिहड़ी गलबात है सरकार नाल वो टोटल ही बंद हो चुकी है। कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम लीकिया जाए, कोई बुद्धिजीवी जां जथेबंदियां दे मैंबर साहबान उत्थे भेजे जाण जिहड़ा दुबारे गलबात दा राह खुल सके, जां कोई प्रोग्राम ऐसा दिता जाए कि गौरमेंट मजबूर हो जाए दुबारे गलबात करन नूं सानूं बुलावे। क्योंकि इदां बैठे असीं साल भी रवांगे, पर फिर भी असीं ये अंदोलन जिन्नी छेती हो सकदा उन्नी छेती जितना है। बहुत लोगों का मनोबल भी टुट जाता है, पर मनोबल नहीं तोड़ना। अखीर दे विच मैं यही कहूँगा कि जदों तक भी जिथे तक भी ये अंदोलन चलूगा उत्थे तक मोढे नाल मोढा ला के पहले दिन तो खड़े हाँ। बेशक गौरमेंटां ने बड़े फोन किए, बड़े डरावे दिते कि थोड़ा भाई कैरीयर है, थोनू कल नूं फिल्मां च नहीं जाण देवांगे, थोनू बॉम्बे नहीं जाण देवांगे, जां थोड़े कामकार च विघन पावांगे। तां साडे लई पहला किसानी है, पंजाब दे लोक ने, साडे भरा ने। सानू फिल्मां मिलन ना मिलन सानू कोई फर्क नहीं पैंदा, सानू बॉम्बे वाले बुलाउण ना बुलाउण सानू कोई फर्क नहीं पैंदा। असीं इस अंदोलन दे मोढे नाल मोढा ला के खड़े हाँ। जे कलाकार ना भी हुंदे तां किसान तां हैगे ही हाँ, खड़े हाँ। जदों तक जितदे नहीं खड़े रहांगे। सो अखीर दे विच जांदा जांदा दो बोल मैं अपने गीत दे, जिहड़ा साडा गीत किसान एंथम आया सी, समुची इंडस्ट्री ने सारे कलाकार भरावां ने ਉਹ रल के गीत गाया सी, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ बड़ा माण बख्शिया, बड़ा सत्कार बख्शिया। ਉਹਦੇ दो बोल मैं जांदा जांदा जरूर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਗੀਤ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੀਜੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੱਗਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆ ਬੀਜੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਪਰਦੇਸੀ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿਨ ਪਰ ਰਾਤ ਇੰਨੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਧੜਕਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਉਹ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਡੈਡੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਫੋਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਲੱਗੂਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸੀ ਵੀਰਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਗੀਤ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੀਜੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੱਗਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਐ ਬੀਜੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਬੈਰੀਗੇਟਾਂ ਪਿੱਛੇ ਘੇਰ ਦੂਜਾ ਹੋਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਔਨ ਰੋਡ ਪਾਉਂਦੇ ਚੌਥੇ ਤੀਜੇ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਵੀ ਤੇ ਛਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਦੱਬ ਲੈਂਦੇ ਦਿੱਲੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਸੁਣੀ ਹੋਊਗੀ। ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ BBC ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਰੀ ਲੋਟ ਧਰਨੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀਕਲੀ, ਮਾਮੇ ਮਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਿੱਲੀਏ। ਤੂੰ ਦੱਸੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁੰਡੇ ਦਿੱਲੀਏ। ਮੰਨਿਆ ਸੋਚਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਵਾਦੀ ਦਿੱਲੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਿੱਲੀਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟੈਗ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਖਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਟੌਫੀ ਦੇ ਦਈਏ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਾਲਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਖਤੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਮੋਦੀ ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਵਾਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਵੀ
बड़े वीडियो वायरल होंदे ने सोशल मीडिया ते, कोई 90 साल का बजुर्ग ये कह रहा है भी हुण असीं वापस तां नहीं आउंदे, जे साडे ते गोलियां भी चलाउणगे तां साडे नौजवानां नालों पहिलां साडीਆਂ छातियां उन्हां दे मूहरे आउणगीਆਂ। सो ये शिद्दत, ये जनून वाहिगुरू इदां ही बरकरार रखे। पंजाब दा, हरियाणे दा बहुत वड्डा इस अंदोलन दे विच योगदान है। साडे वीर ने पहलां पंजाब ही हुंदा सी, चलो वख हो गए, पर वड्डा योगदान हरियाणे दा इस अंदोलन दे विच मौजूदा भी चल रहा भी है, पिछे यूपी वालियां दा, हर एक वर्ग, सारा भारत अज पंजाब ने जिहड़ी शुरुआत है ये पंजाब ने कीती सी, ये पंजाब दे हिस्से आऊगी, सब नूं नाल लैके चलिया। तुहाडे सब दी चढ़दी कला दी अरदास करदा हां वाहिगुरू कोले। 2 टाइम मैं रब नूं मनण वाला बंदा, वैसे तो पंजाब दी धरती ही गुरुआं पीरां दी धरती है, सारे ही मनदे हां, पर फिर भी साडे माँ प्यो ने सानू ये सिखाया कि जदों दोनों ही हथ खड़े हो जाण, पिछे कुछ भी ना बचे, तां 2 ही अखां बंद करके 2 ही हथ जोड़ के वाहिगुरू अगे अरदास करो। साडे बुजुर्ग बैठे ने, 2 टाइम दे नितनेमी ने, साडियां मावां बैठियां ने। मैं जांदा जांदा जरूर बेनती करूंगा कि 2 टाइम जरूर तुसीं अरदास करया करो कि ये अंदोलन असीं जल्दी तो जल्दी जित्तीए, ते जिहड़े भी वीर ये अंदोलन लड़ रहे ने, साडियां मावां इत्थे सेवा कर रहीआं ने, उन्हां नूं वाहिगुरू चढ़दी कला बख्शे, उन्हां दी तंदुरुस्ती दी कामना करदे हां। इन्नी मेरे वल्लों हाजरी प्रवान करियो। भुल चुक गलती दी खिमा चाहुंदे हां, तुहाडे तो छोटे हैं, जे कोई शब्द इधर उधर हो गया तो माफ़ी चाहुंदे हैं। एक बारी जांदे जांदे एक नारा ला के तुहाडे तो आग्या चाहांगे, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, संयुक्त मोर्चा। श्री वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। एक बारी फिर तो विसाखी दियां आप सब नूं बहुत बहुत मुबारकां। धन्नवाद।